As we all know, the world is going through an unprecedented situation over the past few months. This is expected to make major changes in the way we go about our lives in healthcare, agriculture, education, technology, tourism, and pretty much all walks of life. Unprecedented challenges demand unprecedented responses from all sectors of society, industry, and government. The challenges for Kerala in the area of jobs will be severe. We are familiar with the rising unemployment and underemployment made worse by the return of large number of skilled workers and professionals from overseas. To add to that, there is this fear that the number of jobs available will be reduced. Coordinated action under the leadership of the government is called for if we as a state has to overcome these challenges. Industry, academia, development experts, skilling specialists and researchers need to come together to chart a roadmap for Kerala. This thought is captured well by the theme of this series of webinars, Kaigorkam Nalla Nalaikai, meaning let us join hands for a better tomorrow. ASAP, or the Accelerated Skill Acquisition Program of the Department of Higher Education, has already made an impact in the skilling landscape of Kerala with their various initiatives, including the community skill parks. This series of discussion is also supported by NORCA, which plays an active role in profiling and providing employment and entrepreneurship opportunities to the returning Keralites. We are grateful for the support of NORCA and Madhubhumi for this initiative. The thoughts and suggestions coming out of these discussions will be put together as a recommendation to the government and will be translated into action plans. To set the context for today's discussion, India, as they say, lives in the villages, and over 60% of the Indian population is engaged in agriculture. It's a similar situation in Kerala as well. Therefore, transformation in the agriculture sector is central to the transformation of the state. In today's discussion, we are going to stay focused on the skills required and the opportunities for careers in agriculture. I say careers because given the land holding structures in Kerala, there would be some jobs created, but there are great opportunities in agriculture-based entrepreneurship, be it in farming or in value-added services. To initiate this conversation, today we have with us Mr. V.S. Sunil Kumar, Honorable Minister for Agriculture of the Government of Kerala, and a dynamic public persona. Mr. Sunil Kumar is a lawyer by training and is spearheading the efforts to transform the agriculture sector in Kerala. I now request the Honorable Minister for Agriculture, Mr. Sunil Kumar, to share his thoughts. നമസ്കാരം. ഇങ്ങനൊരു വെബിനാർ എസാപ്പിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നോർക്ക റൂട്ട്സും മാതൃഭൂമിയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇങ്ങനൊരു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ കാലം ഞാൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്. കാരണം ഹൈലി സാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയില് ലോകം
പിന്നെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പും കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകം എന്ന നിലയിലായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഈ കോവിഡിന്റെ രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്നുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാമൂഹിക രംഗത്തും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കാർഷിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സകല മേഖലയിലും അത് അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ലോകം സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അക്കാര്യത്തില് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കാർഷിക രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖല ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ വാതായനം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കാർഷിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകളെ പറ്റി നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും അത് വനരോധനം പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കും ഹേലി സാറിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാലങ്ങളായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ലോകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ലോകത്തെല്ലാം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പലതും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു. സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, വിമാനയാത്ര നമ്മൾ നിരോധിച്ചു, ട്രെയിൻ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. പക്ഷെ ഭക്ഷണം മാത്രം നമുക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അത് കാർഷിക വിഭവത്തിന്റെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോവിഡിനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാഹസികമായി തന്നെ കോവിഡ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും, മാനവരാശിക്ക് സാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനും സാധിക്കും. കേരളം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം കോവിഡ് നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതോടൊപ്പം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്, ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല ഏതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി കാർഷിക മേഖലയാണ്. കാർഷിക ഉൽപാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്, നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, ലോകം മുഴുവൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഉൽപാദന തകർച്ച, വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ മാനവരാശി നേരിടാൻ പോകുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റും ആണെങ്കിൽ കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ പ്രവചനാതീതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പുതിയ തലമുറയുടെ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗത്ത് നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പുതിയ തലമുറ കാർഷികാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വ്യവസായ മേഖലയെക്കുറിച്ചോ, കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രാഥമിക ഉൽപാദന മേഖല മുതൽ അതിന്റെ മൂല്യവർദ്ധ മേഖലയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കേരളത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച ധാരണ വളരെ വൈകല്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായതോ അല്ലാത്ത ധാരണകളാണ് നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖല, നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി, മണ്ണ് തുടങ്ങി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ IT മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മേഖലയിലോ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു മേഖല, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ്. അപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിപുലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, സുസ്ഥിരമായിട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ
കാർഷികാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖല നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ നമ്മൾ അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പാലും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും മീനും ഒക്കെ നമ്മൾ അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്. പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപാദന രംഗത്ത് നമ്മൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന മേഖലയെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത്തരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉൽപാദന മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മൂല്യവർദ്ധ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമം വേണ്ടത്ര വിജയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലമായി കേരളത്തിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂല്യവർദ്ധിത മേഖലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ മൂല്യവർദ്ധിത സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഒരു കാർഷിക വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഫോർ ഇൻകം ജനറേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന വൈഗ എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലമായി ആരംഭിച്ച് തന്നെ ഈ ദിശയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക രംഗത്ത് കൃഷിയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം രോഗപ്രതിരോധത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം രോഗാതുരമായ ഒരു സമൂഹമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഒരു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മളെ വലിയ തരത്തിൽ രോഗികളാക്കുകയും നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശതമാനം നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 3% മാത്രമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന തുകയുടെ 27% അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 3% വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം മരുന്നിന്റെ കൺസംഷന്റെ 27% ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം രോഗാതുരരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ രംഗത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൃഷിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിനും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോവിഡ് കടന്നു വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത സാധ്യത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് തന്ന നോട്ടിൽ പറയുന്ന നെതർലാൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ബിലോ സീ ലെവലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേറെ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്. ആ നെതർലാൻഡ് എങ്ങനെ ലോകത്തിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഇസ്രായേൽ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഉദാഹരണം. നമുക്ക് നല്ല മഴ, നമുക്ക് 3400 മില്ലിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്നു, ധാരാളം നദികളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. നല്ല മണ്ണ്, നല്ല കാലാവസ്ഥ, പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും തുറന്നുള്ള നമ്മുടെ തീരദേശം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്തത നടന്നിട്ടുള്ള 5 അഗ്രോ ഇക്കോളജിക്കൽ സോണുകളും 10-23 വരുന്ന അഗ്രോ ഇക്കോളജി യൂണിറ്റ്സുകളുമായിട്ട് വൈവിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇത് ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന്റെ വൈവിധ്യം, കാലാവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യം, സസ്യജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം, ഭക്ഷണത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളം. ഈ ഒരു ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാർഷിക സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കേരളം ഒരു 18,000 ഹെക്ടറിൽ 10,000 മെട്രിക് ടൺ പൈനാപ്പിൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് മാത്രം 10,000 മെട്രിക് ടൺ മാങ്ങ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. 7 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നാളികേര കൃഷിയുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പിന്നെ നെൽകൃഷി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്പാദനം, നമ്മുടെ ഉപയോഗവും ഉത്പാദനം തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തെങ്ങാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്പാദനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാളികേരം, അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും റബ്ബറിന്റെ സാധ്യതകൾ, റബ്ബർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ്. സ്പൈസസ്, നാണ്യവിളകളുടെ കാര്യത്തില് സുഗന്ധ വിളകളുടെ കാര്യത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്പാദക സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ്. മറ്റു പല
കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്പാദന സംസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നല്ല നല്ല വാഴകൃഷിയുള്ള നാടാണ് കേരളം. ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൂല്യവർദ്ധ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. 18,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു ജൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദക ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നാളികേരാധിഷ്ഠിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ഒരു 10% നാളികേരം പോലും നമ്മൾ മൂല്യവർദ്ധ സാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നാളികേരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വ്യവസായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് കേരളം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റബ്ബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്കുള്ള സാധ്യതകളെ നമ്മൾ വേണ്ടും വണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടൊരു കാര്യം, കേരളവും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ഒരു മുറിച്ചിട്ട 2 കഷ്ണം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ അതേ കാലാവസ്ഥ, നമ്മുടെ അതേ മണ്ണ്, അതേ രീതിയിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ അവർ ഭക്ഷണം പോലും, കറികൾ പോലും നമ്മുടെ രുചിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണോ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയതാണോ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, അവിടുത്തെ കാർഷിക ഉൽപാദന രംഗത്ത് അവർ നടത്തുന്ന മൂല്യവർദ്ധ സാധ്യതകളുടെ പ്രയോജനം, അതുപോലെ തന്നെ അവര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മലയാളികൾ കഴിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും, പപ്പായ മുതലുള്ള പലതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി. അത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നതിന്റെ സിംഹഭാഗം വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക ആ മാർക്കറ്റ് കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുഷ്പകൃഷിയുടെ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാർഷിക സർവകലാശാലയെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഫോളിയേജസിന്റെ സാധ്യതകൾ, ഈ അലങ്കാര ഇലച്ചെടികളുടെ സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് SHM-മായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ടീം, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ടീം ഫോളിയേജസ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കുമരകത്ത് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ വന്ന ഫോറിൻ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ അലങ്കാര ഇലച്ചെടികൾ നിങ്ങളുമായി കരാറുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 500 ഹെക്ടറിലെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദീർഘകാല കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതിന് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരുന്ന ഈ ഇലച്ചെടിയുടെ ലോക മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിന്റെ നേച്ചറില് നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് കൃഷി ചെയ്യാനോ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ പല പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പഴം, ഇപ്പോ കാഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പറങ്കി വാങ്ങാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പറങ്കിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സാധ്യത വെച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഒന്നാണ് അവക്കാഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മലയോര മേഖല, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, വയനാട്ടിലും അതുപോലെയുള്ള ജില്ലകളിലും അവക്കാഡോ കൃഷിയുടെ സാധ്യതകളെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് അവക്കാഡോ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മാങ്കുസ്റ്റിന് പോലെയുള്ള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ നിയമത്തിലെ ക്രോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം കൃഷി വകുപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻപാകെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം ക്രോപ്സിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഗൗരവമായ ആലോചന വേണമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കൃഷിമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യലായി തന്നെ ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരണം എങ്ങനെ കാർഷിക കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമുക്ക് ടെക്നോളജി, ഇപ്പോ നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്ത് തന്നെ പുരോഗതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. എല്ലാം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല, പാലുൽപാദന മേഖല, മത്സ്യ മേഖല, കൃഷി മേഖല എല്ലാം കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും, എല്ലാ മേഖലകളിലും, എല്ലാ ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം വിഭവങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, ഈ ഗ്യാപ്പ്, ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മൂല്യവർദ്ധിത മേഖലയിൽ എല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ പുതിയ ടെക്നോളജികളും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ കഴിയും. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് വികേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അന്തിമമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൃഷി വകുപ്പ് മുഖ്യ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാലുൽപാദന രംഗത്ത് നമ്മളൊരു 85% ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പച്ചക്കറി ഉൽപാദന രംഗത്ത് നമ്മളൊരു നല്ല ശതമാനം മുന്നോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12.5 ലക്ഷത്തിലെ മെട്രിക് ടണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ സോഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കിട്ടുക. ഇത്തരം സാധ്യതകളെ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, വട്ടവട കാന്തല്ലൂർ മേഖലയില് ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇപ്പൊ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വട്ടവടയിലാണ്. കാന്തല്ലൂർ മേഖലയിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാടാണ്. ഇപ്പോ വൈൻ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നയപരമായ ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ബനാനയും ഹണിയും നിന്നും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോ വിഭാവനം ചെയ്തൊരു പാർക്ക്, ആദ്യത്തെ പാർക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണാറയിൽ അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹണിയുടെ സാധ്യതകൾ. നമ്മുടെ തേൻ വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപണിയാണ് തേനിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉൽപ്പന്നമാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഹണി. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു 20% മാത്രമേ നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ 80%നും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോ അതും ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്. ഈ പിന്നെ പാല് ഇറച്ചി മുട്ട എന്നത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിലുള്ള സാധ്യതകൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ പിന്നെ മസ്തിഷ്കത്തെയും അവരുടെ അധ്വാനത്തെയും അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ അസാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പല പരിപാടികൾ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി. പുതിയ എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവരാനും കാർഷിക രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികളും പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എസാപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കാർഷിക അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നതിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഊന്നൽ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം കാർഷിക സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന നമ്മുടെ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്പാദന വർധനവ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യതകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ്, എക്സ്പോർട്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള മേഖലയെ വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉപജീവന മാർഗമാക്കി മാറ്റാനും കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടലാക്കി നമ്മുടെ കൃഷിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും. കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് അവരുടെ കണ്ണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമായിരിക്കും. അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ നമ്മുടെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. കാർഷിക അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മേഖലയാണ്. കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം ചുളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും നൽകാതെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കൃഷിയെ പറ്റി പുച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ കൃഷി വകുപ്പ്, എന്തിനാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല,
എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ മാന്യന്മാർ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ അസംബന്ധത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ, അതിനുവേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടായി നടത്താതെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആ മേഖലയുടെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയിലേക്കും അതിൽ ഊന്നൽ നൽകാനും തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, sir, for the wonderful and comprehensive way you have expressed the situation of agriculture in Kerala. Our discussion today will be focusing on the job and career opportunities and the skilling required in the area of agriculture. So we have with us Sri R. Haley, who was the former director of the Agriculture Department and member of State Agricultural Policy Development Committee. He's an iconic leader in agriculture, and during India's Green Revolution and the attainment of food self-sufficiency, he played a significant role in Kerala aligning to that and food scarcity becoming a thing of the past. My question to you, sir, is what are the opportunities for young educated people of Kerala and the non-resident Keralites returning now in agriculture, and how should they prepare themselves to create a financially viable career in agriculture? എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ, കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ കൃഷി മന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെയും കഴിവുകളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. കാരണം ഈ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനിടയിൽ ഗംഭീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റേക്ക് തിരിയുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ തുടങ്ങും. അനുഭവമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കാർഷികം. ഏത് വിഭവം കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയാലും അത് വിറ്റഴിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യതകളും മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നാം ഇവിടെ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ ലഭ്യമായ ടെക്നോളജിയുടെ 10% സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ തേനെടുക്കും. തേൻ, ഏറ്റവും നല്ല മധുരമുള്ള തേൻ ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനിൻ്റെ 10% മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 90% ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ മണ്ണിലേക്ക് മഴക്കാലത്തേക്ക് ഒലിച്ച് ചേരുകയാണ്. ഇത് പാടില്ല. തേനിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. തേനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് രീതിയിൽ തേനുണ്ടാക്കിയാലും അത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിദേശത്താണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തേനിൻ്റെ പ്രിയം ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ്. കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് അയച്ച തേനുകളിലെല്ലാം തന്നെ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിയം കുറവാണ്. അപ്പോൾ തേനിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിപണിയും തേനിൻ്റെ വിദേശ വിപണിയും കേരളത്തിൽ തേനിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തേൻ കൃഷി, തേനുൽപാദനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വകുപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ? ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിന് ഇവിടെ ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു 10,000 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ഈ മേഖല സാധിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല തേൻ ഇപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചത്.
ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഉള്ള ഗവേഷണം, ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തകരാറ്. ഈ മേഖലയിലെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കാൻ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് പണം നിക്ഷേപിക്കണം. അതിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയുടെയും സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും. പരിശീലനം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോളേജുകളിലും പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാത്രമല്ല. ഈ മേഖലയിൽ 1000 തേനീച്ചക്കൂട് വയ്ക്കുന്ന എത്രയോ കൃഷിക്കാരുണ്ട്, 800 തേനീച്ചക്കൂട് വയ്ക്കുന്ന എത്രയോ കൃഷിക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൂടാ? പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കണം. സ്കോളർഷിപ്പ്, പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി വരുമ്പോൾ വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും വായ്പയും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനുപരി കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന തേനിനെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമൊട്ടാകെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ലോകമൊട്ടാകെ, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അതിന് വാങ്ങാനുള്ള സജ്ജമാക്കുന്ന ചുമതലയും സംസ്ഥാനം ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ തേൻ കൃഷിക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘടനകൾ, തേൻ കൃഷിക്കാരുടെ സംഘടനകളും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന സാധ്യതയുള്ളതും തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു മേഖലയായി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ വാഗൈ 4 വർഷം ഇപ്പോഴും അത് ഒരു ആനുവൽ 4 ദിവസം നിൽക്കുന്ന ഒരു അഫെയറാണ്. അത് പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാറുകളും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും അതൊരു വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിവിടുക, വ്യവസായ ശൃംഖലയാക്കി മാറ്റിവിടുക. അത് വ്യവസായ ശൃംഖലയാക്കി മാറ്റാൻ കൃഷിഭവനുകളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സംഘടനാ വിഭാഗം ഉണ്ടാകണം, പ്രത്യേകമായ ധനാഗമമാണ്. ഈ മേഖലയിലൊന്നും നിക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മേഖലയിലുള്ള നിക്ഷേപം വരുമ്പോൾ അത് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരൻ്റെ 10 രൂപ വീതമുള്ള സഹകരണ സംഘം, അതൊന്നും പാടില്ല. അതിനെല്ലാം നല്ല വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് നല്ല താല്പര്യം കൊടുത്ത് അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി നമുക്ക് ചെയ്യണം. വാഗയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഷികോൽപ്പന്ന, ഈ ഹാർട്ടിക്കൾച്ചർ വിഭവങ്ങൾ ഹാർട്ടിക്കൾച്ചർ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം, ഇന്ത്യയിലെ ബോംബെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മാംഗോ മാർക്കറ്റ്. മാംഗോ മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ മാംഗോ മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തെ വാരം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംഗോ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ചെല്ലുമ്പോൾ. ആ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്, മാംഗോ സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാവ് കൃഷി ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം ഉള്ള നമ്മളെ സംവിധാനങ്ങളില്ല നമുക്ക്. അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ വാചകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതൊന്നും പാടില്ല. ഹാർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേക ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലെ കാര്യം മന്ത്രി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ചാരായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ചാരായം അവരുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു തുള്ളി ചാരായം പോലും ശ്രീലങ്കയിൽ വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത് മുഴുവൻ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അവർ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ നമുക്കിവിടെ സാധിക്കൂ. ശ്രീലങ്കയിൽ പണ്ട് തന്നെ, അതായത് 35 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ടാഡി ഫാംസ് ഉണ്ട്. കോക്കൻ ഫാംസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ടാഡി ഫാംസ്. ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് മറ്റു തെങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇതിൽ കയറുകൾ തൂങ്ങിയാണ് ഓരോ തെങ്ങിലും പോയി എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പൈൻസിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 8 ലക്ഷം ടണ്ണാണ് അവരിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി. 10 ലക്ഷം ടൺ ഉണ്ടാക്കി 2 ലക്ഷം ടൺ അവർ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും. ബാക്കി 8 ലക്ഷം ടൺ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പഞ്ചസാര വാങ്ങിച്ച് അതിൽ ഗുളികകളുണ്ടാക്കി, അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഈ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടാക്കുന്ന, ഫിലിപ്പൈൻസിലുണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ 1 കിലോ പഞ്ചസാര പോലും നാം നീരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം കൂടുതൽ വ്യവസായികൾ, അതായത്
അമേരിക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കഥ ഞാൻ വായിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പോപ്പുലറൈസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. ഈ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മുഴുവൻ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഒരു തുള്ളി പോലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. അതിനവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു കരണ്ടി ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വാങ്ങി ഒരു കരണ്ടി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കഴിക്കാത്തവരില്ല. അത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതായത് ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ് ഓർമ്മശക്തി. അതിന് മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നമ്മൾ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ദിവസവും ഒരു കരണ്ടി കഴിച്ചിരുന്നാൽ അതിന് ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് ഫിലിപ്പൈൻസുകാരുടെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസമാണ് അവർ അമേരിക്കയിൽ വിറ്റിരിക്കുന്നത്. എന്തുമാത്രം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അമേരിക്കക്കാർ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗം വരുമെന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിച്ച രാജ്യക്കാർ ഇപ്പോൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകരുമായി മാറി. പക്ഷെ നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റർപ്രനേഴ്സ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ പോയി അവരാണ് ആ കച്ചവടം കൊണ്ടുവന്നത് ജോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. കൃഷിക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും അത് സമർത്ഥമായി വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷി വികസന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളർന്നു. അല്ലാതെ കൃഷിക്കാരനെ ഒരു വെറും റാ മെറ്റീരിയൽ ഉൽപ്പാദനമാക്കി മാറ്റരുത്. നിങ്ങൾ റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ ആകപ്പാടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ വില 1500 കോടി 15,000 കോടി രൂപയാണ്. ഈ 15,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വിഭവങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം നോക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയോ കോടി വരും. ഈ 15,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ലാഭം മുഴുവൻ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കാരന് 4 കാശ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല. അയാൾക്ക് റബ്ബർ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നഷ്ടവും ഗവൺമെൻറ് കിട്ടുന്ന ഒരു തുച്ഛമായ സബ്സിഡിയുള്ളൂ. അതേസമയം റബ്ബറിൻ്റെ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ശരി ടയറിൻ്റെ വില കൂടില്ല. എല്ലാ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കൃഷിക്കാരനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ കൃഷിക്കാരൻ ആ മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും? അതുകൊണ്ട് അവകാശ ലാഭം കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കണം. കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെയർമാനായ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കർഷക നയ രൂപീകരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് അവകാശ ലാഭം ലഭ്യമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, കൃഷിക്ക് ഈ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് 72 വർഷമായി അല്ലേ? ഇതുവരെയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു ഫാർമർ വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടില്ല? കാർഷികോൽപാദനവും കൃഷിക്കാരും പറയുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന് 2 വശം. കൃഷിക്കാരൻ്റെ മാന്യത, കൃഷിക്കാരന് ഞങ്ങൾ കർഷക സ്ത്രീയൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമല്ലേ ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായി. കൃഷിക്കാരനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറുണ്ടായി. കൃഷിക്കാരനെ നേരി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറുണ്ടായി. പക്ഷെ നേരി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പ് മാറില്ല. കൃഷിക്കാരന് മാന്യതയോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭമുണ്ടാകണം, സാമ്പത്തികമായ വരവുണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫാർമർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനിപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് അസംബ്ലിയിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചർച്ച തീർന്നേ ഉള്ളൂ. കൃഷിക്കാരൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും, കൃഷിക്കാരൻ്റെ എല്ലാ സംഗതികളും അയാളുടെ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ബോർഡുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല? കൃഷി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷിഭവൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. കൃഷിഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വകുപ്പാണ്. കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു സംരംഭമാണ്. ഇത്രയും കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അത് സംഭരിക്കണം, അത് വിവരിക്കണം. ഇതിനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും കൃഷിഭവനിലില്ല. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണം.
എത്ര പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ സൂക്കേട് പ്രമാണിച്ച് ഇതെല്ലാം സംഗതികളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ സൂക്ഷിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെണ്ടയ്ക്ക സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ടെക്നോളജികളുണ്ട്. ആ ടെക്നോളജികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളുണ്ടാകണം, സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷിയുടെ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചും കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷിക്കാരൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാനും അതുവഴി കൃഷിക്കാരൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആനന്ദകരമാക്കാനും ഉള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ശരിയായ മാത്രമേ യുവതലമുറ കൃഷിയിലേക്ക് വരൂ. ഒരു യുവതലമുറയിലെ കൃഷിക്ക് ഒരു യുവതലമുറയിലെ വ്യക്തി കൃഷിയിൽ കടന്നു വന്ന് നഷ്ടം സഹിച്ച് അവസാന ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൃഷിയിലേക്ക് യുവാക്കൾ വരുന്നത് കൃഷി ആകർഷകമാണ്. കൃഷി ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഐ ടി പോകുന്നത്? ഐ ടിയിലെ ജോലിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടിട്ടല്ല. ഐ ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ 1 ലക്ഷവും 2 ലക്ഷവും 80,000 ഒക്കെ പ്രതിമാസം വാങ്ങുമ്പോൾ കൃഷിയിൽ വരുന്നതിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ നല്ല ആദായവും നല്ല ജീവിതശൈലിയും കരിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ, പുതിയ പരിശീലനങ്ങൾ, അവയുടെ സംഭരണം, വിതരണം ഇതെല്ലാം നന്നാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പശുക്കളെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങാണ്. അതായത് പശു വളർത്തുന്ന ആളിന് കൃഷി എളുപ്പമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ മൂത്രവും മുളകും എല്ലാം അയക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിൻ്റെ പാലയക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പാല് സംസ്കരിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് മീൻ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താറാവിൻ്റെ കാഷ്ടമെല്ലാം മീൻ ആഹാരമാകും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ആ വെള്ളം വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല കാര്യം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം കൂടെ സമ്മിശ്ര കൃഷിയായിരിക്കും. സമ്മിശ്ര കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കൃഷിയിടങ്ങൾ. ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ എല്ലാ പദ്ധതികളും റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അല്ലാതെ ഏകത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്താനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പുതിയ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണവും അതിനുശേഷമുള്ള കാലവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. We have with us Mr. Dr. Dineshan Cherwat, who's the Additional Director, Department of Fisheries of the Government of Kerala, and currently he's Deputy to the Agency Development of Aquaculture Kerala as its Executive Director. Dinesh, ദിനേശ്, ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ ടിനി ടോമിന്റെ തറവാട്ടിലെ ഒരു കുന്നുപോലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ 3 ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വലിയ ടാങ്കുകളില് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇന്ന് തുടങ്ങി വന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സംരംഭം ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ദിനേശിനെ അറിയിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സന്തോഷം സാർ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സാർ, എന്റെ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ പറയാം സാർ. That's an excellent start to that. In fact, my question is around that only. Marine exports is a significant foreign exchange earner for India, and Kerala does play a part here. Inland fisheries, like what the minister just mentioned, and pisciculture are also found to be high potential areas, especially for a state like Kerala. So where do you see the opportunities for the young educated people of Kerala? And, a significant issue which Kerala is facing is about the number of skilled non-resident Keralites returning in the fisheries ecosystem. So, so we are running a bit short of time. I know you have a lot to say, so if you can keep it to about 5 minutes and focus on the employability and jobs part of it, it will be very nice.
ഓക്കെ, ഷുവർ ഷുവർ സാർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനേതായാലും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രി സംസാരിച്ചെടുത്ത് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം മാറ്റിവെക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം മാത്രം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ, അദ്ദേഹം നർമ്മത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മുടെ ഒരു ശരാശരി കേരളീയന്റെ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മത്സ്യം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ചോറും മീൻകറിയും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, സാർ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നമ്മള് ടോട്ടൽ ഒരു 6 ലക്ഷം ടണ്ണോളം കടൽ മത്സ്യോത്പാദനവും ഒരു 2 ലക്ഷം ടണ്ണിനോടത്ത് ഉൾനാടൻ മത്സ്യോത്പാദനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ 1,80,000 ടണ്ണോളം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈ വാല്യൂ സ്പീഷീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഈ 1.5 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇന്ന് ഒട്ടേറെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇവരെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു അനന്തമായ സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഈ സാധ്യതകളെ കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മത്സ്യകൃഷിയെയും മത്സ്യബന്ധനത്തെയും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ മത്സ്യകൃഷിയാണ്. നമ്മൾ ഈ 1.5 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും മെറീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മെറീൻ ക്യാച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്മോൾ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ സ്മോൾ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സിലും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്, ഇന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മത്സ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മത്സ്യോൽപാദനം സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്വാകൾച്ചർ, നമ്മൾ ജലകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുളങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതാണ്. ഇന്നും കുളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൃഷി തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സിൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം സാധിക്കുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു വരുന്ന നമ്മളെ പടുതാക്കുളങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് സമൃദ്ധമായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇയർ റൗണ്ട് ആ കൃഷി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെറിയ ടാങ്ക്, നമുക്ക് ഒരു 10,000 ലിറ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ സംവിധാനം, നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ടാങ്കുകളൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ കൊളാപ്സിബിൾ ടാങ്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനായ മത്സ്യം കൂടാതെ വളരെ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് മത്സ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സിൽ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തൊട്ട് വലിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സുഭിക്ഷ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഇത്തരം കൃഷി രീതികൾക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പടുതാക്കുളങ്ങളിലെ കൃഷി, അതുപോലെ ചെറിയ ടാങ്കുകളിലുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് ഫാമിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല നമ്മുടെ ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്, നമ്മുടെ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളും ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് എറണാകുളത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കടൽ മത്സ്യ വിഭവങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് MPDA മറീൻ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷീസ് ടെക്നോളജി ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫിഷീസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരുപാട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അവരുണ്ടാക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസിസ്റ്റൻസോടുകൂടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫിഷീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ ഈ ഏജൻസികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഫോസ് ധാരാളം ഏരിയയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മത്സ്യകൃഷിയിലെ ഒരു വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു അനന്തര സാധ്യതയാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സില് വലിയ സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സാധ്യതകൾ ധാരാളമായിട്ട് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനും ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി തൊട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരെ ഇന്ന് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനുള്ള ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എങ്ങനെ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ നമ്മുടെ ഈ യങ് ജനറേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്നുള്ളത്, അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്
ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂര് വെച്ചിട്ട് ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെന്നൈയിലേക്ക് കടൽ മത്സ്യം കയറ്റുന്നത്. അവർ കുറച്ച് വള്ളക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവർ ഏതൊക്കെ ഫിഷാണ് പ്രീവിയസ്ലി അവർക്ക് ഫോണിൽ SMS വരും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് അവർ വള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങും. അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ഇന്നാണെങ്കിൽ ലൈവ് ഫിഷ് പോലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ, ലൈവ് ഫിഷ് നമ്മളെ മെട്രോസിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ പിന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലുമ്മക്കായ ധാരാളമായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കർഷകരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൃഷി ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങും, ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സീസൺ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതേസമയം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മെട്രോസിലേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കർഷകർക്കും അത് ഗുണകരമായിരിക്കും. നമുക്ക് ധാരാളം എന്റർപ്രൈസസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരംഭിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ മത്സ്യമേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾ. പിന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സുഭിക്ഷ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിഷീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴ് വരും വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ 1.5 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ ഒട്ടേറെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർപ്പ് ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശുദ്ധജല മേഖലയിൽ, നമ്മുടെ കട്ലാരൂഹ മൃഗാൾ എന്നുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കരിമീൻ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിനുള്ള സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തൊട്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കേരള ഫിഷീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ 10-14 ഇനം തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളുടെ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ലെവലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യങ് ജനറേഷന്റെ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഏരിയ ആണ്, എമേർജിങ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ല് ഇവരിൽ ഒന്ന് ഇൻവൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, ഉൽപാദനം അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങളും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു വലിയൊരു സാധ്യത ഉള്ളത്. ദിനേശ്, താങ്ക് യു. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സമയത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം സാർ, ഒരു 10 സെക്കൻഡ് പ്ലീസ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ അക്വാകൾച്ചറിന് ജലകൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ എല്ലാം ചെറിയ എയർ പമ്പൂട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യത ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അക്വാകൾച്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഈ സാധ്യതയും നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം സാർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ദിനേശ് ഫോർ very learned intervention in this discussion. We have with us Nishad. We were talking about how young people can be made interested, motivated to get into areas of agriculture and in the extended agricultural ecosystem of taking it to market, logistics, and so on. So here is an innovative young man who has turned into an agricultural entrepreneur. My question to you, Nishad, is agriculture today is not seen as a glamorous career option, unlike IT or banking or so on. So how can we motivate younger people to seriously consider agriculture as a career option? What are the opportunities that you see in the areas of logistics, marketing, other value-added products and services around agriculture? And what do you think are the skills that people require if they want to pursue a career in those areas? Thank you, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് കൃഷിയിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം കൃഷി ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒരു പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അത് കർഷകന് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തടഞ്ഞു എല്ലാവരെയും.
അവസാനം ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വാഹനം ഇതുപോലെ എറണാകുളത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. സാർ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിച്ചു. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി പണ്ട് കാലത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലി മാറി, പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കേരളത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും വഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി, സാർ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കോൾ വരും. അദ്ദേഹം അവസാന ഹോർട്ടിക്രോപ്പിലേക്ക് വിളിക്കും. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മാരാരിക്കുളത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു കർഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് അർഹമായ വില കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി. അതും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു കർഷകന്റെ ആപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ മാരാരി ഫ്രഷ് എന്നൊരു ആപ്പ് ഇറക്കി. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഓരോ ഫ്ലാറ്റിൽ ആദ്യത്തെ 9 മാസം ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും കയറിറങ്ങി വിപണനം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് 8-9 സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. 12 സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും കണ്ട സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ അധികമായിട്ട് ഉൽപാദനം ഉണ്ടായി വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം 30 ദിവസം കൊണ്ട് 40 ടണ്ണോളം പച്ചക്കറികളാണ് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഈ ഓൺലൈൻ വഴി വിറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരായ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഷിക മേഖലയിലായിരിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്ത് വെച്ചാൽ മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു ഹോട്ടൽ വ്യവസായമോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനൊന്നും ഇനിയുള്ള കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുക കാർഷിക മേഖലയിലും അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖല, അതുപോലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതുപോലുള്ള മേഖലകളിൽ ടെക്നിക്കലി ഈ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മസേന പോലെ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട യഥാർത്ഥ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ടെക്നിക്കലി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പ് കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ പലരും നമ്മുടെ പഴയ ആട് മാഞ്ചിയം തേക്ക് പോലെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷിഭവനുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സെന്ററുകളായി മാറണം. ആ സൊല്യൂഷൻ സെന്ററുകളായി മാറിക്കൊണ്ട് കൃഷി ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലോ ഒക്കെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ കൃഷി മേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ അനുബന്ധ മേഖലയിലേക്കും വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. Thank you, Nishad, for that crisp and clear articulation of what it is. And it's actually very nice to see that, youngsters like you are coming into this, and you yourself, this itself, those who are viewing it now and the recording will also be, inspired to get into this area. There is also an understanding that in a lot of youngsters now that the quality of life in farming and agriculture related ecosystem is much better than the high pressure of a career in the so-called glamorous professions in a metro. So that is a positive thing. Since it's very nice to see Minister staying till the end of the program. Sir, related to this. Today, in the last discussion we had, one of the areas of tourism which was seen as the next booming area in Kerala was the homestead tourism. So, other agriculture and tourism oru sangalanamayitte, where both of them overlap. So that could be an area which can be very interesting for young people or even those people who are coming from abroad, returning to Kerala to
look at as a career opportunity or as an entrepreneurship opportunity? അതിനെപ്പറ്റി സാറിന്റെ തോട്ട്സ്. അതില് രണ്ട് കാര്യം. ഒന്നിപ്പോ ഹേലി സാറിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യം, ഈ തേനിന്റെയും കൂണയും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യതകളാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഈ തേൻ കർഷകരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹണി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് തേനാണ് നമ്മുടെ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പല വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല തേൻ കമ്പനികളും നമ്മുടെ തേൻ കൊണ്ടുപോയി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു തേനിന്റെ രുചി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ തനതായിട്ടുള്ള തേന്, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, പൂണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തനതായിട്ടുള്ള ഓൺ വിഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഹോർട്ടികോർപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സുഭിക്ഷ കേരളത്തിൽ അതിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സംരംഭകരായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറെ FPOs രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഈ മേഖലയ്ക്ക് വരാണ്. അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്ത്, പിന്നെ പ്രോസസിങ്, ഹണി പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഞങ്ങളിപ്പോ മാവേലിക്കറിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ തൃശ്ശൂരിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഹണി ആൻഡ് ബനാന പാർക്കിലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഹണി പ്രോസസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഹണി പ്രോസസ്ഡ് ഹണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹണി പ്രോസസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ടൂറിസത്തിന്റെ നാടായിട്ട് മാറുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയും അതിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നദികളും പുഴകളും ഒഴുകുന്നത് മാത്രമല്ല. നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാവും പിലാവും പുളിയും കരിമ്പും തെങ്ങും ഫലം തിങ്ങും വിളങ്കവുങ്ങും നിറഞ്ഞതോഹോ സസ്യലതാദ്യമായ വിളങ്ങിടും വേലികളാൽ മറഞ്ഞും നേത്രാഭിരാമൻ ഗൃഹമോല വേഞ്ഞും വൃക്ഷത്തെ പറ്റായിൽ നിന്നിടുന്നു നോക്കുന്നിടത്തൊക്കെ മുള്ളുകായ്കൾ മുത്തും പഴുത്തും കദളി കദംബം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആ സമൃദ്ധമായ കാർഷിക സമൃദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? നല്ല വായു ശ്വസിക്കണം, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കഴിക്കണം, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടണം, രാസവളോ അല്ലെങ്കിൽ രാസകീടനാശിനികളോ ഇല്ലാത്ത പിന്നെ നല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കണം, നല്ല പച്ചക്കറി കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാട് നമ്മുടെ നാടാണ്. നമ്മുടെ നാട് പോലെ അതിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു നാടും ഈ ലോകത്തില്ല. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ടൂറിസം അതുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യം, ഇപ്പൊ നിഷാദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, താഴെ തുടങ്ങിയ നിഷാദാണ്. അപ്പൊ നിഷാദ് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? അയാൾ നന്നായി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് BSc പിന്നെ സുവോളജി പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, സുവോളജി മാത്രം ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റി. കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജേർണലിസം പഠിച്ചാലും കൃഷിയിലേക്ക് വരാം. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വരാനുള്ള തടസ്സമല്ല, അതിനൊരു വാതിലാണ്. അപ്പോ ഈ ടൂറിസം മേഖലയാണെങ്കിലും മറ്റേത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിഷാദ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എത്ര സ്ഥാപനമുണ്ട് കാർഷിക സർവകല. ഞാൻ CTCRAയുടെ ട്യൂബർ ക്രോപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ കണക്കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ പിസ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കും, അത് നമ്മുടെ പിന്നെ കപ്പയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അവർ കഴിക്കും. ആ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ടെക്നോളജി എല്ലാം വാങ്ങി പോവാണ്. കേരളത്തിൽ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുള്ളൂ. വലിയൊരു, അതാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 66 ടെക്നോളജി അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വാങ്ങുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത CFTRI എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മൈസൂരിലെ സ്ഥാപനം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിന് എത്ര ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ, ലോകത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ ടെക്നോളജികളെല്ലാം തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ വരൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം ഈ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പിന്നെ നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ തേനും നമ്മുടെ പഴങ്ങളും നമ്മുടെ കൂണും നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴവും നമ്മുടെ ഈ ചങ്ങാലിക്കുടൻ GI രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചങ്ങാലിക്കുടൻ പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള പഴം മാത്രമല്ല, വെരി ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പഴം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളവും വെള്ളവും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന
യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെയാണ്. ഈ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വരട്ടെ, അവര് വന്നാൽ ഇവിടെ സാധ്യതകളുണ്ട് കുറെ. അവരും കൂടി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ 3 ദിവസം കൊണ്ട് പണക്കാരനാവാനല്ലല്ലോ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടി എന്നുള്ള വ്യവസായമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. കർണാടക വഴിയടയ്ക്കും, ദുബായിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞേക്കാം, അവിടെ കോവിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടാവാം. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന തകർച്ച നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല സുസ്ഥിരമായ വികസനം. ഇവിടെ കേരള ഇവിടെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ടൂറിസം മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും താങ്കളുടെ മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കവിത അടക്കം പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Unfortunately, this discussion is getting very interesting, but we are running short of time. So I will have to get into summarizing what we discussed today. Before that, I just want to inform all the viewers and the panelists that this is not a discussion where everyone will come and say things and go away. We are recording all this. We will create a summary of this and come up with an action plan, which we will discuss with the minister and the department, and see how we can, the learnings from these discussions, how we can use it to transform the employability and jobs landscape of Kerala. So I will get into my duty of summarizing. In the opening remarks, the Honorable Minister spoke about how agriculture opens a great opportunity in these uncertain times, and how food is an unavoidable thing. We can give up many other things, but food is something that we cannot give up. And the confidence that humanity will certainly overcome COVID. Humanity has overcome many disasters in the past. And also about the new generation not being aware or having incorrect information about agriculture being one of the barriers in the youngsters coming. So that means that there is a need for an information campaign to let the youngsters know about the opportunities and make agriculture an attractive career option. And it is definitely a more sustainable career option than, let's say, IT or industry. So if we have to revive the economy, especially in a state like Kerala, we have to start with the primary production, but we need to go a long way from there into value-added agriculture. The Vaiga project, which the ministry has initiated, has come. He also pointed out the other major benefit, economic benefit of agriculture in the area of health. 3% population is the percentage of Indian population who live in Kerala, but we consume 27% of the medicine. It's actually a shocking statistic, and it indicates how unhealthy we are. And I think if we have farm products made here organically, and if that is what we are consuming mainly, it can address this issue. And towards the end also, he added about how there are so many new technologies that are developed here in Kerala, but unfortunately, most of them are being taken by industries and young foreigners from other parts of Kerala in areas like Jackson and other things. Mr. Haley, in his own, full of wisdom, spoke to us about how there are so many technologies available, about, for example, how resources available like honey, one of the best in the world, and definitely something that we should be known for, the storage and processing of that, procurement of that, how that needs to be addressed. Similarly, about fruits, the technologies for horticulture required, and about the social changes that we need to come. Instead of giving a dinner set as a gift, why not give a sapling? Why not we have people getting into the culture of planting trees in their own backyard? And also about a tree that is several hundred years old,
yielding different mangoes in different branches. So, we have the heritage, the culture of agricultural technology, which we need to revive and get back into the system. Dr. Dinesan spoke about the pisciculture aspect of it. While we are having a deficit of about 1.5 lakh metric tons in fisheries export, and since we have reached a saturation point on the marine fishing, we need to generate this from inland fisheries. And there are technologies available to make it viable from small land holdings. MPEDA, Fisheries Department, and other government agencies are having several training programs for young people for this. And there are value-added product opportunities, both small and large, in this area. Fish seed technology is again another area where we have made a huge advance, and also in the area of aquaculture equipment and implements, which are now largely being imported from countries like China. Thank you, Dr. Dinesan, for your wonderful inputs. Of course, the young Turk of today's discussion is Nishad. He's been walking the talk. He's been doing the kind of things we are talking about, of leaving a corporate job and getting back to the land, to the soil. And he correctly identified the issue of marketing. And that's an area where, young people who can be innovative, who have an understanding of technology, who can make that bridge between the producer and the consumer. And today, with the way networks are available, with apps are available, it is definitely possible. And I think the point he spoke about, the education that is required for the returning Keralites is really important, because some of them have left Kerala decades back. They may not be aware of the changes that are there in agriculture and the technologies. So if they can be educated the correct way, I think it can be a huge asset for the state and give a great push to the initiative of agriculture. He also mentioned about the Krishi Bhavans becoming solution centers. I think the minister will take that feedback in the spirit in which was said, and take the next steps. We've had a few hundred people signing in for this discussion on the online platforms. Thank you all for signing in. We have many questions. We could not address all of them due to paucity of time, but we will compile those questions and share it with the panelists. And a special thanks to the minister. I know how your schedules are, but despite that, staying the full length of the program shows your interest and commitment to this. It's very gratifying, and thank you very much, sir. Ellarkkum namaskaram.